النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأهل المسلمين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ومر بأرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا ومر بأرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف إلى شيخنا ومر بأرواحنا يهدي الدين بن الخير روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الرحمن بن السقاف بن حسين السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالب أهل كل خير ودافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب.
يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تمشى أشرف رسل العطارب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تمشى أشرف رسل العطارب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تمشى أشرف رسل العطارب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطارب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجاء من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطارب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم النجاسة التي يرفع عنها النجاسة التي يرفع عنها في ثوب المصلي أو بدنه هي دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة وونيم الذباب
wadamul batarati qaliluhu wa kathiruhu wa qayhut tamamiri wa sadiduha wal qalilu min damil ajnabi alladhi yadhuru minan najasati la yadhuru syai'un minan najasati illa ithnani al-khamru idza sarat khallan binafsiha wa jildul maitati idza dubigha. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bihum fil dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Majuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masih ulang lagi ya. An-najasatul lati yu'fa anha. Najis-najis yang dimaaf daripadanya. Ada najis yang dimaaf, ada najis yang gak dimaaf. Kalau najis yang gak dimaaf berarti dia kategorinya najis mutawassithah, tuh begitu. Tapi kalau udah najis mughallazah gak ada maafnya tuh. Najis anjing, najis babi, bagian dalam luarnya, air liur, hatinya, amplak babi, jantung babi, darah babi, semua pokoknya unsur dari anjing babi, luar dalamnya hukumnya apa? Najis mughallazah, itu gak dimaaf tuh. Jadi nggak ada kata maaf pada najis apa? Mughallazah tuh. Yang ada maaf hanya ada pada najis mutawassithah. Yang kemarin ingetin tuh. Jadi yang ada kalimat maaf najis itu hanya pada najis mutawassithah. Pengertian di maaf bagaimana? Manakala ini ada pada waktu kita sembahyang, kita sholat, maka dihukumkan sah sembahyang kita itu begitu. Itu pengertian apa tuh? Pengertian di maaf tuh. Jadi bukan dimaaf-maafinnya, bukan begitu. Jadi dimaaf ini maaf apa? Kalau lagi sembahyang ada najis ini, kan tadi hukumnya apa? Najis mutawassithah. Ada najis ini lagi waktu sembahyang kita, mau sembahyang sunnah atau yang fardu, maka dihukumkan apa? Sembahyang kita dihukumkan sah tuh. Jadi bukan sembahyang dimaaf, bukan. Sembahyang dimaaf, sembahyang akhirnya. Bukan sembahyang maaf. Artinya apa? Sembahyang itu hukumnya apa? Sah tuh begitu. Yang kemarin tuh coba ingetin yang kemarin terangan yang sebelum-sebelumnya tuh, yang masalah anak kecil yang pakai pampers tuh, ingetin tuh, itu hukumnya selama hanya bersentuhan dengan kita lagi sembahyang dihukumkan sembahyang sah. Kalau tahu lagi sembahyang nih orang tuanya nih, bapak ibu lagi sembahyang, anak kita pakai pampers, yang laki atau yang apa? Yang perempuan. Kemudian kan di pampers ada apa itu? Ada air kencing. Air kencing hukumnya apa? Najis mutawassithah tuh. Nah, kemudian kita lagi sembahyang, anak kita nyenggol-nyenggol, nyerempet-nyerempet, itu nggak batal tuh. Nyerempet doang, pegang-pegang doang, hukumnya apa? Nggak batal. Yang bikin batal kalau seandainya anak kita sampai apa? Gendong tuh. Pas kita lagi sembahyang, lempengan kita lagi duduk di antara dua sujud, dia langsung apa? Meluk kita. Terus sampai kita diri masih apa? Gendong tuh, meluk tuh. Nah, inilah yang dihukumkan apa? Batal sembahyangnya. Kenapa demikian? Karena membawa orang yang membawa apa? Najis tuh. Ulama yang bilang yudurru hamlu hamilin najasati itu. Itu kalimatnya tuh. Ada di kitab Ushul Karim namanya. Yudurru hamlu hamilin najasati. Menjadi batal sembahyang orang yang membawa apa? Bawa najis tuh. Anak kecil laki-laki belum diapain? Belum sunat. Kan ada apanya tuh? Ada kulupnya. Yang tua juga ada kulupnya kan? Yang tua, iya kan belum disunatin masih ada apanya?
kulupnya. Yang kecil juga sama kayak begitu. Cuma kalau yang tua kan udah keras, udah alot yang tua. Nah, ini ada anak kecil belum disunatin, kan ada apanya tuh? Yang laki-laki nih ada apanya tuh? Kulupnya tuh. Nah, kulupnya itu ada apa tuh? Ada air kencing. Air kencing hukumnya apa? Najis. Mutawasito tuh. Itu anak nggak pakai pampers yang lagi. Pas lagi sembahyang di musola, di masjid, nyenggol doang nggak batal. Makanya anak-anak kecil tuh disunnahkan untuk ada di mana? Di belakang. Nah, orang tua biar bijak, jangan anak kecil sembahyang di musola masjid diapain? Diusir, jangan tuh. Biar dia betah di masjid, biar dia sembahyang senang di masjid tuh, di musola tuh, jangan diusir, bilangin, Dek, nah sembahyangnya jangan di sini, di belakang tuh. Begitu bilangin pelan-pelan. Kan ada orang tua yang kadang-kadang kayaknya seolah-olah anak kecil nggak boleh di mana? Musola. Dia emang berisik, anak kecil kan berisik ya. Yang orang boleh bangun ada berisik di masjid musola kan begitu. Apalagi ada apa? Anak kecil berisik di mana-mana ya. Anak kecil berisik tuh. Nah dia sembahyang di musola, di masjid. Nah yang kita yang udah tuaan, yang udah gedean bilangin, Dek, nak jangan di depan, tapi di mana? Di belakang. Tanya dulu, suratin dong. Oh udah 2 kali. Kalau gila 2 kali. Udah 2 kali Pak, ya udah nggak apa-apa. Kalau udah suratin apa hukumnya? Berarti sudah tidak ada apa tuh? Nggak ada najisnya. Selama belum disunatin maka masih ada apanya tuh? Hah? Itu kayak belum pernah disunatin kayaknya. Ulang lagi. Anak kecil laki-laki belum disunatin. Berarti ada apa itu? Kulupnya. Kulupnya ada apanya tuh? Air kencing hukumnya apa? Najis. Nah, begitu jawabannya tuh. Nah, sekarang ada anak kecil sembahyang di masjid musola. Dia belum diapain? Sunatin tuh. Berarti kan masih ada apanya tuh? Masih ada kulup. Nah, kulupnya ada apa tuh? Air kencing hukumnya apa? Najis mutawasito tuh. Kita yang lagi sembahyang kesenggol doang tuh. Kesenggol, kepegang, nggak batal. Kecuali ini anak pas kita lagi sembahyang sujud dia langsung apa? Omplok. Wah, emaknya nih. Kalau emaknya ya aja udah. Emaknya. Kalau anaknya, nah ini belum disunatin anak nih. Berarti masih ada air kencing di kulupnya. Berarti hukumnya apa tuh? Najis mutawasito. Ini anak meluk itu. Pas kita bangun masih minta gendong. Nah, sembahyang kita di sini ada hukum. Bagaimana hukumnya? Batal sembahyang kita itu. Kenapa demikian? Karena kita membawa orang yang bawa apa? Najis. Najis tuh. Guys ngerti ya? Gitu. Jadi selama belum minta apa? Gendong, belum kita gendong atau belum minta gendong, maka hukumnya bagaimana? Sembahyang kita dihukum apa ya? Sah tuh. Nyenggol doang, nyolek doang. Lewat depan kita anak kecil kan begitu sembahyang tuh. Dijualan, dimuter, jangan diomelin, ya kalau begitu anak kecil. Kelar sembahyang kan tuh anak kecil kadang suka ada jam tangan tuh dari depan sampai ke pas putar, kemana ke putaran. Itu biarin aja, jangan diapain, jangan ngomelin, jangan. Ada orang tua kadang-kadang ganggu orang lagi zikir, jangan, biarin aja. Tuh anak senang apa? Cium tangan sama yang lebih tua, biarin aja. Yang penting supaya kita nggak apa? Nggak batal tuh. Dengan catatan tadi itu anak tidak apa tadi? Nggak minta gendong. Kalau udah minta gendong, ini anak belum disunati, maka setelah itu hukumnya bagaimana? Batal tuh. Tapi kalau emaknya minta gendong gimana? Terusin aja. Bener-bener. Jangan-jangan di musola. Kalau bujangan kan kadang-kadang suka otaknya ke sono jauh tuh. Kalau kayak aneh, Bang Abed, Bang Etik udah astagfirullahaladzim. Udah lama lah Bang Abed, udah lama. Makin banyak janggutnya. Dia terawan gitu. Soalnya dia bilang saat kalau ada dia perawan di kota mana pakai apa? Khususnya di Bangmo nggak? Bangmo ada Bangmo? Oh sakit. Oh sih sakit sakit. Jelas begitu ya. Jadi anak kecil tuh
Bukannya kita nggak boleh itu anak sembahyang di mana? Saat depan. Sunnahnya anak kecil di mana? Di belakang. Tuh. Kalau angkat belum disunatin kan? Ada yang anak nggak? Belum disunatin kan? Ada anak nggak? Oh ada. Iya, itu belum disunatin tapi. Najis muka lah. Terus begitu ya. Jadi itu yang dibilang apa tadi? Yadurru hamlu hamilin najasati itu. Nah ente yang punya anak tuh lagi perempuan ingetin tuh, digendong baru batal. Selama nggak digendong maka hukum sebaiknya bagaimana? Sah, nggak batal tuh. Itulah yang disebut dengan najis mutawasitoh. Nah ada beberapa najis mutawasitoh yang hukumnya tadi apa? Dimaaf tuh, ingetin tuh. Kalimat dimaaf artinya najis ini manakala ada di baju kita atau di badan kita, maka waktu kita sembahyang, maka sembahyang itu hukumnya bagaimana? Sah tuh, terusin tuh, nggak batal tuh. An-najasatul lati yu'fa anha fi taubil musalli aw badanihi. Najis yang dimaaf kalau seandainya ada di baju orang yang sholat atau di badan orang yang sholat. Yang pertama apa? Hiya damul hayawanil ladzi la nafsa lahu sa'ilatun. Darah dari hewan yang darahnya nggak mengalir. Tuh, apa contohnya tuh? Hah? Laler tuh, kecoa tuh. Kan itu semua binatang yang apa? Darah nggak mengalir tuh. Pas lagi sembahyang ada kecoa putus cinta. Terus dibunuh diri. Jatuh di mana tuh? Kan ada jangan begitu kayak kecoa. Diputusin pacar, jangan pakai bunuh diri, pakai apa? Cari lagi cewek banyak. Kan 1 banding berapa? Hah? Boleh? 10 tuh. Akhir zaman karena kan udah akhir zaman. 1 cowok banding berapa? 10 cowok. Ente jangan pakai stres ya. Hampir diputusin. Kan masih ada apa? Anak BW. Ya mantap, cakep, nggak boleh pusing, ya cakep, makin tinggal sebut kawin lagi. Ada banyak, biar tahu. Jadi bujangan ya pakai kecoa gitu. Udah diputusin langsung apa? Berarti ya pengajian, hadir pengajian. Jadi berkah itu di situ adanya tuh. Kan berkah itu nggak kudu duit. Dapat pacar yang baik di agamanya berkah tuh. Berkah kayak Angga tuh pintar ya kayak Hana deh. Nogan putus. Dibohongin orang nggak ada. Itu pakai relatif. Mati. Kalau ngajarin ya latif. Ya lo latif lagi apa? Ya latif. Ya latif. Ya khalqi ya alim. Ya khabir ya khalqi. Ya latif ya alim ya khabir. Gitu. Begitu. Ini perempuan olah begitu jauh. Ya latif. Ya khabir. Yang kita pengen tembak banyak juga. Banyak nih banyaknya. Banyak 1000. Gue tahu nih gaji pertama. Nggak kena. Orang kalau yang tadi itu banyak apa ya? Banyak bacaannya. Ya perempuan lihat si Angga Hana tuh terpana-pana tuh. Gara-gara ya nanti dibohongin mana? Mati. Jadi tadi itu kecoa ya. Darah kecoa itu hukumnya apa tuh? Nah, dimaaf tuh. Pas lagi sembahyang, baju kita kena apa? Darah kecoa. Nah, darah ini hukumnya bagaimana?
hukumnya dimaaf. Supaya kita bagaimana hukumnya? Sah. Terusin tuh. Ingetin darahnya doang, bukan kulit kecoa. Ingetin tuh. Kalau kecoanya jatuh di mana? Baju koko kita, maka hukumnya bagaimana? Najis mutawas. Itu ingetin tuh, bedain tuh. Yang menjadi najis yang dimaaf hanya apanya? Darahnya saja tuh. Kalau kecoanya juga, darahnya juga, maka hukumnya bagaimana? Batal sembahyang kita tuh. Darahnya hukumnya dimaaf, tapi kulit kecoanya bagaimana hukumnya? Najis mutawassith tuh. Sama kayak nyamuk, kecoa bau oh iya bau. Sama kayak perawan rumahnya begitu kan? Kok ada tahu sih? Iya, ada penanganan dosa. Ada kelopaan. Biar wangi jadi anak bujahan tuh, yang udah kawin, yang perawan yang udah kawin, perempuan tuh biar wangi, merah badan nanti. Jangan sampai apa? Pas laki cium tuh bawa apa? Perut tuh terlalu. Nggak enak bawaannya. Kemarin ada dulu bini hati buat minyak wangi. Biar apa? Niatin buat ikutin sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi ada pahalanya tuh. Jangan sampai ada lagi pas pengajian. Nanti kalau pas pengajian pas ada datang, aduh, kita pengen ngajar, baunya udah apa? Udah macam-macam tuh. Aduh, macam-macam. Jadi kita pas buka, kita udah enak dulu. Maka itu sunnah. Gak hadir majelis ilmu sunnah pakai apa? Pakai wangi-wangian sunnah. Memang sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya, yang dimaaf hanya tadi apa? Darahnya. Sementara kulitnya bagaimana hukumnya? Najis mutawassith tuh. Nyamuk, ente tepok nyamuk. Nah, kalau sedikit doang darahnya maka hukumnya apa? Dimaaf. Tapi darahnya bukan apa itu? Bukan kulit nyamuknya. Tuh ingetin tuh. Kan kalau nepok yang mati apa? Nyamuknya, sama apanya itu? Sama kulitnya. Darah sedikit dimaaf, kulit nyamuknya najis mutawassith tuh. Maka tangan ente habis tepok nyamuk diapain? Cuci itu. Jangan sampai dibiarin karena darahnya sedikit hukumnya najis dimaaf. Tapi kulit nyamuknya bagaimana hukumnya? Najis mutawassith. Ingetin tuh, bedain tuh. Ada yang dimaaf hanya darahnya. Sementara kulitnya bagaimana hukumnya? Najis mutawassith tuh. Jelas ya, begitu ya. Apalagi? Ya, kecoa, kemudian nyamuk, kemudian apa lagi? Laler tuh, sama kayak begitu tuh. Nah, dia darahnya doang, tapi bicara kulitnya, bicara fisiknya bagaimana hukumnya? Najis mutawassith tuh. Yang orang nggak bahas masalah kulitnya. Disangka kulitnya nggak apa? Nggak najis. Kulit daripada hewan yang darahnya nggak mengalir dihukumkan apa? Najis mutawassith. Jelas ngerti ya? Sama kayak kutu. Kan perempuan suka nyari kutu tuh. Nah, dipituskan tuh. Sedikit darahnya, bagaimana hukumnya? Dimaaf tuh. Tapi kulit kutunya bagaimana hukumnya? Najis mutawassith. Makanya habis anti nitesin dari kutu itu tangan diapain? Cuci itu. Jangan sampai dibiarin tuh. Kalau dibiarin kemudian sembahyang yang fardu atau yang sunnah bagaimana hukumnya? Sembahyangnya nggak sah. Kenapa demikian? Karena kulit daripada kutu itu hukumnya apa? Najis mutawassith. Jelas ngerti ya? Jadi bedain tuh antara kulit dengan apa tadi? Dengan darah. Kemudian wawani muddubabi, tai laler. Nah, tai laler sama hukumnya. Dia adalah najis yang apa? Yang dimaaf. Seringnya dia mau kena perempuan tuh. Atau tai nyamuk sering itu apa dia mau kena perempuan. Ini bagaimana hukumnya? Kalau pas perempuan lagi pengen pakai mukenanya, tahu-tahu ada tai nyamuk atau tai apa? Lalu ini bagaimana hukumnya? Najisnya najis yang apa? Yang dimaaf. Begitu ya. Jadi hukumnya bagaimana sembahyangnya? Sembahyangnya dihukumkan sah. Kemudian yang ketiga adalah wadamul basarati qaliluhu wa kathiruhu. Darah jerawat sedikit dan banyak yang enggak sengaja dipencet, yang enggak sengaja dipecahin. Ente punya jerawat di muka, lagi sembahyang pecahin sengaja gitu itu pites tuh. Kemudian sedikit darahnya, kalau sengaja dimaaf.
Hukumnya tuh sedikit doang, maka hukumnya apa? Dimaaf. Tapi pas mencecet jerawat batu yang gede tuh, kemudian ente pencetin darahnya apa? Keluarnya banyak, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah najis mutawasit. Ingat itu, darah jerawat adalah sedikit banyaknya dimaaf dengan syarat adalah itu jerawat pecah sendiri, nggak diapain? Nggak dipecahin, tuh ingetin. Kalau dipecahin, maka lihat sedikit apa banyak darahnya. Kalau sedikit maka hukumnya bagaimana? Dimaaf. Kalau banyak bagaimana hukumnya? Najis mutawasit. Jelas ngerti ya? Sama kayak bisu begitu, sama kayak koreng. Kan koreng kalau udah kering gatal, kan begitu. Kita suka iseng tangan itu, tangan kita pengen apa tuh? Garuk, kelopet akhirnya tuh, berdarah. Sedikit doang bagaimana hukumnya? Dimaaf. Nembus di baju bagaimana hukumnya? Dimaaf tuh. Tapi kalau udah kebanyakan darahnya, maka hukumnya bagaimana darahnya tuh? Najis mutawasit. Ngertiin ya? Jadi kalau yang sengaja tadi begitu, lihat darahnya, manakala sedikit saja maka dihukumkan bagaimana? Dimaaf. Kalau sudah banyak maka dihukumkan najis mutawasit. Kalau pecah sendiri sedikit banyaknya maka hukumnya bagaimana? Dimaaf. Kita punya bisul di badan atau di pantat, kita nggak sengaja pecahin, pas lagi sembahyang tahu apa? Pecah tuh, berdarah, darahnya sampai apa? Sampai banyak nembus di baju kita. Ini bagaimana hukumnya darahnya tuh? Bagaimana hukum darahnya tuh? Dimaaf. Kenapa demikian? Pecah sendiri. Supaya kita bagaimana hukumnya? Nah, terusin tuh, ingetin tuh. Lain halnya lagi sembahyang, kita punya bisul diapain? Pecahin. Lihat darahnya, sedikit dimaaf, banyak maka hukumnya apa? Najis mutawasit. Jelas ngerti begitu ya? Kemudian waqaihud damamili wasodiduha, dan nanah dari bisul atau nanah yang bercampur darah dari bisul itu sama hukumnya tuh dengan tadi jerawat, sama seperti itu. Yang terakhir wal qalidu min damil ajnabi, sedikit dari darah orang lain. Teman kita berdarah tangannya, kemudian kita lagi sembahyang, tangannya digituin tuh sehingga darahnya kenapa? Baju kita, itu bagaimana hukumnya? Sedikit maka dihukumkan najisnya dimaaf. Supaya kita bagaimana hukumnya? Satu, udah ngerti ya? Yang terakhir sekarang, alladzi yatuhuru minan najasati, yang dapat menjadi suci dari najis-najis. Ada beberapa najis yang bisa menjadi apa? Suci itu. Asalnya dia apa? Najis, kemudian menjadi apa? Yang pertama apa? Kecuali illat, nah nih kecuali ada dua. Semua sesuatu itu yang najis hukumnya tidak dapat menjadi suci kecuali dua hal doang. Yang pertama, al-khamru idza sharat khallan bi nafsiha. Khamr itu adalah jus yang terbuat dari anggur. Ente punya anggur, diapain? Di jus, kemudian dibiarin, difermentasikan sehingga menimbulkan apa? Alkohol, memabukkan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah dia apa? Najis mutawasit. Ingetin tuh. Jadi khamr itu minuman yang terbuat dari apa tadi? Peresan atau jus daripada anggur. Ente biarin sampai lama, sampai berfermentasi, pada akhirnya menimbulkan apa? Alkohol. Memabukkan nggak tuh? Memabukkan. Bagaimana hukumnya? Khamr hukumnya adalah tadi apa? Najis mutawasit. Kita biarin lagi tuh, udah jadi khamr, misalnya ada AO, topi miring, Long Island, apa lagi banyak tuh merek itu, bir, bintang, whisky, kita biarin tuh, lama kita simpen. Pas kita simpen jadi apa? Jadi cuka. Pas kita buka, nih bau cuka nih. Nah ini bagaimana hukum khamr yang sudah dengan sendiri berubah jadi apa? Cuka. Maka itu cuka hukumnya adalah suci dan boleh dikonsumsi. Ingatin tuh, asalnya suci, difermentasikan, asalnya anggur, difermentasikan, di jus, difermentasikan menjadi apa? Minuman yang beralkohol. Hukumnya apa tuh? Najis mutawasit. Dibiarin lama, kemudian berubah lagi menjadi apa? Cuka. Maka hukum cuka yang asalnya khamr adalah hukumnya apa? Suci. Boleh nggak kita konsumsi? Boleh tuh. Ngerti ya? Tapi ingetin, tidak dicampur dengan sesuatu apapun.
Jadi ini cuka yang dari khamar berubah sendiri. Kita punya AO nih di rumah nih. Kita udah tahu benar cuka udah. Kita udah simpen tuh. Simpen kita udah nggak apa itu. Udah nggak kita pakai lagi tuh. AO masih tinggal sebotol. Tadi kan sekerat tuh masih banyak. Sebotol doang sisanya. Nah, udah tobat deh. Udah ngomong lagi nih minum nih. Taruh tuh. Lama tuh didiemin. Udah bertahun-tahun baru diapain? Pas dibuka bawa apa? Oh cuka. Boleh nggak kita minum tuh? Boleh. Selama jadi apa? Cuka, ingetin tuh. Kalau belum cuka minum mabuk lagi gitu. Wah emang gak mau. Cium dulu. Gituin. Oh iya, ini udah bawa apa nih? Kan lain. Bau AO dengan bau apa? Kita tahu nggak bau AO gimana? Tahu. Kan kita tahu bau AO kan lain baunya tuh. Baunya bagaimana sih baunya? Hah? Bau seperti berumar gitu. Dulu kan beras minyak gitu. Iya. Jadi bau sawo tuh. Bau sawo ini masih bau apa nih? Masih AO nih. Udah setahun udah simpan 2 tahun 3 tahun kita buka. Udah bau apa? Bau cuka. Baunya bau agak asam kayak perawan. Bau asam. Wah, berarti jadi apa tuh? Cuka. Ini bagaimana hukumnya nih? Nah, hukumnya adalah suci. Boleh nggak diminum tuh? Boleh. Tuh ingetin tuh. Selama di masih tadi kalau AO masih tadi bau apa tuh? Bau sawo kita cium. Nah, masih AO nih. Gue minum bisa oleng lagi nih urusannya. Bisa kalau salah mana, bisa lewat ada ngaji nih. Ini masih bau sawo, ini masih AO. Jangan minum. Udah kelamaan kita cium, asem nih. Bau apa nih? Bau cuka nih. Wah, ini berarti sudah apa? Jadi apa? Cuka. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah suci. Boleh nggak konsumsi? Boleh, silahkan tuh. Udah ngerti ya? Itu yang pertama. Apabila najis itu sudah berubah tadi menjadi apa? Jadi cuka. Yang kedua, wajildul maidati idza dubillah. Kulit daripada bangkai kalau disamak. Bangkai itu adalah najis yang binatang yang matinya bukan dengan sembelihan agama. Contohnya sapi. Nggak dipotong. Dia lagi nyebrang ketabrak mobil, kan jadi apa itu? Bangkai. Kulitnya kita apain? Sama. Kalau yang disembelih nggak perlu disamak. Orang kebanyakan salah paham. Kambing disembelih, kulitnya diapain? Sama. Nggak perlu disamak. Kalau ente potong ini kambing secara hukum agama, sapi, kambing, kerbau, unta, kulitnya nggak perlu diapain? Sama. Udah ini kulitnya otomatis hukumnya apa? Hukumnya suci. Yang perlu disamak kalau seandainya kambing, kerbau, sapi, unta dia matinya bukan diapain? Bukan disembelih. Ini sapi nih. Sapi lagi nyebrang jalan kemudian ketabrak apa? Mobil tuh. Kemudian mati. Kan berarti apa tuh hukumnya tuh? Bangkai. Nah, kulit jangan dibuang kulitnya tuh. Kulitnya kita apa? Kita set-set, nanti diapain? Disamak tuh. Nah, kelar disamak, maka ini kulit hukumnya sudah apa? Sudah menjadi apa? Sudah menjadi suci. Itu demikian. Ketahuan dari mana? Ketahuan sudah tidak lagi ada bau daripada hal yang menyengat. Udah nggak busuk tuh. Berarti udah kering nih. Ini berarti hukumnya apa? Hukumnya suci. Jelas ngerti ya? Jadi 2 hal doang. Najis yang hukumnya tadi apa? Hukumnya sudah menjadi suci. Pertama, khamar kalau berubah menjadi cuka. Yang kedua adalah kulit daripada bangkai adalah di. Nah, terakhir, kita kan suka makan, kadang-kadang suka nemuin apa? Ada belatung tuh, ya kan? Ada belatung yang keluar dari apa? Dari bangkai. Kan asalnya belatung dari apa tuh? Dari bangkai. Ini bagaimana hukum belatung? Hukum belatung adalah hukumnya suci dia. Nggak najis tuh. Bangkainya hukumnya bagaimana? Najis. Ada misalnya bangkai tikus. Bangkai tikus bagaimana hukumnya? Najis apaan? Nah, udah kelamaan dia, kita nggak tahu ada di internet, di atap, tahu-taunya udah jadi apa? Belatung, jatuh belatungnya. Tuh, kita lagi ngopi. Masuk di kopi. Kita udah tahu hukum belatung apa tadi? Suci. Minum nggak kopinya? Minum. Kalau nggak geli nih. Kita bicara bukan geli, bicara apa? Bicara hukum agama. Boleh nggak diminum kopinya? Boleh. Wah, kita udah demikian. Belatungnya apa? Suci. Wah, ada 5 deh. Kalian
Kemudian sekalian, orang nggak ada gorengan udah belatung itu. Bismillahirrahmanirrahim tuh pasti. Ingat itu, belatung hukumnya apa? Suci. Dia hukumnya bukan najis. Yang najis tadi apa tuh? Bangkainya tuh, ingat tuh. Bangkai tikus hukumnya najis mutawasito. Udah kelamaan banyak belatungnya. Belatungnya jatuh ke tempat kita makan, ke nasi, ke kopi, ada belatung semua nih. Kita tinggal sepiring-piringnya tuh. Belum makan. Makan jangan tuh. Makan aja, belum bayar order. Mikir. Apa sekarang tuh makan apa sih? Makaroni. Makaroni. Boleh nggak dimakan? Kenapa demikian hukumnya? Suci itu. Ngerti jelas ya begitu ya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimu lirashdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqani li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tabzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil Mustafa Rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla sharrin bihaqihim wa sharran li sharrin min insin wa jinnatin bifadlika bashirni bihusnil khawatimi wa birrahmati adkhilni bidaril iqamati alaihim min
taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.